Good morning and welcome to City Center Church. Today, as we worship together, I pray and hope that we can remember and celebrate the goodness of God. As we begin, let's read our confession of faith together. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 좋으신 하나님 인자와 자비 영원히 좋으신 하나님 인자와 자비 영원히 한 나라 족속과 백성 방언 세상 모든 세대 영원토록 주 경배해 할렐루야 할렐루야 주 경배해 주 하나님 주 경배해 할렐루야 할렐루야 주 경배해 주 하나님 You are good. Can you move it up? Can you move it up? Thank you. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Let's sing, Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace
나를 향한 주 은혜 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 Sing 주여 주여 기억하소서 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 Amen. 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서 한량없이 자비하심 증량할 길 없도다 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다 Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger interpose his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자들의 주의 은혜 쌌을 대사 나를 주께 매소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국 이르치소서. 하나님이 받으시고 천국 이르치소서.
다 같이 기도하겠습니다. Let us pray. 은혜와 자비가 풍성하신 사랑의 하나님 아버지, 오늘도 우리를 이 예배의 자리로 불러주심을 감사합니다. Heavenly Father of love and mercy, we thank you once again for calling us into this place of worship. 세상은 바이러스로 인해 또 염려와 불안과 공포 가운데 있지만 주께서 그 가운데서도 은혜를 베푸시고 또 생명을 살리시고 구원하시는 그 놀라운 주님의 섭리와 계획을 인해 주님을 찬양합니다. Father, the whole world is scared due to the pandemic, COVID-19, but we praise you for the life that you give to us and your reliving your power that gives life to all of creation, Lord. 하나님, 우리의 죄와 불순종과 우리의 교만과 탐욕을 주님 앞에 고백합니다. Father, we confess before you our sins and our greediness. 하나님보다 다른 것을 더 우선순위로 두고 하나님보다 다른 것들을 더 즐거워하고 사랑했던 우리의 우상 숭배를 용서하여 주시옵소서. Father, please forgive us our idols, the things that we have loved before you, God. 하나님의 형상대로 지음받은 우리의 이웃들을 우리 자신을 사랑하듯 사랑하고 섬기지 못했던 우리의 자기중심성과 우리의 이성을 용서하여 주시옵소서. Heavenly Father, please forgive us our self-centeredness where we could not look after and care for those that needed us the most, our neighbors, Lord. 부활하신 생명이신 예수 그리스도의 그 보혈로 우리의 죄를 맑게 씻으시고 우리를 깨끗하고 거룩하게 하여 주시옵소서. Father God, please cleanse us with Jesus' blood and make us white as snow before you. 우리는 자격 없지만 우리의 공로가 아니라 예수 그리스도의 보혈의 공로를 의지하며 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아갑니다. Father, we don't deserve it but by our dependence on Jesus' blood and your throne, Father, we approach your throne. 죄가 더한 곳에 주님의 은혜가 넘치게 하여 주시고 바로 이 자리, 예배의 자리가 하나님의 은혜와 영광이 흘러 넘치는 자리가 되게 하여 주시옵소서. Heavenly Father, we know that where there is more sins, your grace abounds even more. Let this place of worship be a place where your grace abounds and flourishes. 하나님, 우리 성도님들 가운데 또 여러 가지 문제로 경제적으로 또 육체적으로 아니면 관계 가운데 또 영적으로 힘들어하는 우리 성도들을 주여 위로하시고 지켜주시옵소서. Father, please be with our members right now who are going through a difficult time and comfort them, Lord. 우리 자녀들과 우리 가족의 건강을 지켜주시고 또한 일터를 지켜주셔서 정말 이 어려운 위기 가운데서도 하나님이 우리와 함께 하시며 하나님 우리 고난 가운데 우리를 지키시는 것을 경험할 수 있도록 도와주시옵소서. Heavenly Father, please be with our children, please be with our families, and please protect the jobs and workplaces of our members, Lord. 우리의 생각과 우리의 감정과 우리의 상황까지도 하나님의 말씀에 따라 순종하게 하시고 하나님 말씀을 따라 우리의 모든 것들이 재조정되고 변화될 수 있도록 주여 말씀으로 성령으로 역사하여 주시옵소서. Father, please let our lives be molded by your word and Holy Spirit work within us so that we may change according to your word. 이 시간 주님의 말씀 앞으로 우리가 나아갑니다. Father, we approach your word at this time. 오늘 목사님을 통해서 주시는 말씀을 잘 듣고 깨달을 수 있도록 성령 하나님 역사하여 주시고
Holy Spirit, work within us that we may understand and we may change as the pastor preaches your word. 그 말씀을 우리 삶과 우리 상황 가운데 적용하며 삶의 변화를 경험하는 저희 복된 성도 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. And let us apply your word, the understanding that we've gained from your word, and let us be able to implement it in our daily lives. 고통 가운데 있는 전 세계의 모든 생명을 주께서 지켜 보호하여 주시고 또 질병 가운데 있는 자들을 주여 고쳐 주시옵소서. Father, please protect all the lives, all of the creation around the world, and please renew and restore the health of those affected by the pandemic, Lord. 그리고 전 세계에 흩어진 교회들이 이 절망적인 시기에 세상의 빛으로 또 소망이 되게 하시고 예수 그리스도를 전하는 구원의 도구로 쓰임 받게 하여 주시옵소서. And Father, for all the churches that are scattered around the world, let them put their hope in you and let Jesus be their light and let them be used as a tool during this time. 이 예배 시간이 정말 성령으로 충만한 시간이 되게 하시며 하나님 우리 삶 가운데 함께 하시고 살아계셔서 역사하심을 또 하나님의 임재를 경험하는 복된 시간 되게 하여 주시옵소서. Father, let this time of worship be filled with your presence where we can feel that you are indeed here, Lord. 언제 우리가 다시 모여서 교회에서 다시 함께 예배하게 될지 모르지만 그때까지 우리 모든 성도들의 신앙을 지켜주시고 가정을 지켜주시옵소서. We don't know when we'll be together again to worship you, but until that time, please protect our members and their families. 우리의 위로자 되시며 또 우리의 구원자 되시고 우리와 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. We pray in the name of Jesus, who is our comforter and our savior. Amen. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 9장 1절부터 3절까지 말씀입니다. 요한복음 9장 제가 갖고 있는 성경 신약 160쪽입니다. 하나님의 말씀을 들으십시오. 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 랍비여 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 주님의 은혜와 평강이 흩어져 예배하는 각 가정마다 함께 하시기를 기원합니다. 코로나19로 인해서 전 세계가 고통과 고난의 시간을 보내고 있습니다. 나라마다 또 지역마다 차이는 있겠지만 고통은 모든 사람에게 동일하게 찾아옵니다. 고난이 없는 인생은 없습니다. 인종, 국적, 종교, 사회적 지위나 경제적 상태 또는 종교나 또 교육적 수준 또 정치적 견해와 관계없이 누구나 고통을 겪습니다. 그러나 차이점이 있다면 고통을 바라보는 관점, 그것을 대하는 우리의 태도에 있어서는 큰 차이가 있을 수 있습니다. 그렇다면 우리 그리스도인들은 이 고통과 고난의 문제를 어떻게 바라보아야 할까요? 우리 인생에서 겪게 되는 이 고난을 향한 하나님의 마음은 무엇입니까? 오늘부터 몇 주간은 고난을 주제로 시리즈 설교를 하려고 합니다. 고난에 대한 성경의 가르침, 그리고 고난 가운데 있는 자기 백성들을 향한 하나님 아버지의 그 심정, 그것에 대해 말씀을 나눌 때에 하나님의 크신 위로를 누리시길 바랍니다. 나아가 우리 주변에 고난의 세월, 고통의 시간을 보내고 있는 우리 이웃들을 위로하는 참된 위로자 되시기를 바랍니다. 우선 고난의 원인에 대해서 이야기해 보겠습니다. 고난을 겪는 사람들의 공통점이 하나 있다면 그것은 바로 고난의 원인,
고통의 이유를 찾으려는 것입니다. 왜 이런 고난이 내게 왔을까? 내가 당하는 이 고난이 누구 때문일까? 그 원인이 어디에 있을까? 이런 질문들을 끊임없이 합니다. 그리고 그 이유를 제공한 누군가를 끊임없이 비난하거나 원망하게 되죠. 왜 우리는 이렇게 고난의 원인, 고통의 이유를 궁금해할까요? 그것은 바로 모든 고난은 어떤 죄의 결과라고 하는 생각 때문입니다. 한국 속담에 아니 땡 굴뚝에 연기 날까라는 표현이 있죠. 모든 결과에는 그것을 초래하게 만든 원인이 있다는 말입니다. 이런 인과응보적인 사고가 모든 사람의 마음속 깊은 곳에 자리 잡고 있습니다. 그래서 우리가 이 땅에 살면서 겪는 고난, 고통의 문제 또한 어떤 죄가 원인이 되어서 그 죄와 관련이 있다라는 생각을 떨쳐버리기가 참 어렵습니다. 이런 생각을 가진 사람들이 오늘 본문에 등장하죠. 바로 예수님의 제자들이었습니다. 예수님께서 제자들과 길을 가시는데 한 맹인을 보셨습니다. 그런데 그는 날 때부터 맹인이었습니다. 그리고 바로 그때 제자들이 그 사람을 쳐다보며 예수님께 묻습니다. 랍비여, 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기니까 그의 부모니까? 여기 제자들의 이 질문의 의도를 파악하기 위해서는 유대인들이 가졌던 신념을 이해할 필요가 있습니다. 당시 유대인들은 질병이나 장애와 같은 이런 인간의 모든 고통은 죄에 대한 하나님의 심판의 결과라고 믿었습니다. 그래서 이 맹인이 된 사람도 하나님의 심판을 받은 것인데 바로 누군가가 죄를 지었기 때문에 심판을 받아서 이 고통을 겪고 있다라고 생각했죠. 그런데 문제는 바로 누구의 죄인가 하는 문제가 여전히 남아 있습니다. 자, 한번 생각해 봅시다. 이 사람은 날 때부터 맹인으로 태어난 사람입니다. 그렇다면 여기에 두 가지 가능성이 있을 수 있습니다. 하나는 자기 태어나기 전에 그가 모태에서 지었던 태아가 지은 죄이고, 둘째는 부모가 지은 죄에 대한 그 영향과 결과를 이 아들이 그것을 받고 있다고 하는 것이죠. 첫 번째 경우에 어떻게 태어나지도 않은 태아가 뱃속에서 죄를 지을 수 있을까 싶지만 유대인들은 그럴 수 있다고 생각했습니다. 또한 그들은 부모가 지은 죄의 결과를 자식이 당하게 되는 그런 가능성도 있다고 믿었습니다. 예를 들어 임신한 여인이 이방신에게 제사와 제물을 드리면 그 뱃속에 있는 태아까지 그 우상숭배의 죄에 참여하게 된다, 이렇게 간주했죠. 그렇기 때문에 제자들은 지금 이 사람의 고통의 원인, 그것이 누구의 죄 때문인가 라고 예수님께 질문한 것입니다. 혹시 여러분도 이렇게 질문하지 않습니까? 누군가, 나 자신이나 우리 주변에 누군가가 고통을 겪고 있다면 누군가의 죄 때문이라고 말이죠. 이런 유대인들의 인과응보적인 생각을 우리는 욥의 친구들에게서도 발견할 수 있습니다. 대표적으로 빌닷이라고 하는 친구는 이렇게 말했습니다. 욥에게 한 말이죠. 하나님이 어찌 정의를 굽게 하시겠으며 전능하신 이가 어찌 공의를 굽게 하시겠는가? 내 자녀들이 주께 죄를 지었으므로 주께서 그들을 그 죄에 버려두셨나니 내가 만일 하나님을 찾으며 전능하신 이에게 간구하고 또 청결하고 정직하면 반드시 너를 돌보시고 내 의로운 처소를 평안하게 하실 것이라. 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 장대하리라. 여러분, 너무나 멋진 말 아닙니까? 우리가 자주 사용하고 또 좋아하는 성경 구절들이죠. 하나같이 다 좋은 말처럼 들립니다. 그러나 이 말은 상황에 맞지 않는 말일 뿐만 아니라 하나님을 왜곡하는 잘못된 말입니다. 이 빌닷을 포함한 세 친구들은 지금 욥이 당하고 있는 고난의 원인이 바로 욥이 죄를 지었거나 아니면 욥의 자녀가 죄를 지었거나 누군가 죄를 지었기 때문에 네가 죄를 회개하고 돌이켜야 하나님이 너를 복을 주실 거다, 그런 의미인 것입니다. 그래서 마지막 7절에 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라, 이 말은 사실 내 시작은 미약하였으나 네가 회개하고 하나님께 돌이키면 내 나중은 심히 창대하리라, 이런 의미가 담겨 있죠.
이 세 친구들의 문제는 하나님을 조건적인 하나님, 인과응보의 하나님으로 보았다는 것입니다. 욥이 잘하면 하나님이 그에게 반드시 복을 주실 텐데 욥에게 지금 고난이 찾아온 것은 그가 잘못했기 때문이고 무슨 죄가 있기 때문에 하나님은 지금 욥의 죄를 심판을 하고 계시는 거다. 하나님을 조건적인 분으로 보았습니다. 모든 고난은 어떤 특정한 죄에 대한 하나님의 심판의 결과로 보았던 것이죠. 오늘 본문에 예수님의 제자들의 이해 그리고 그 유대인들의 이해와 오늘 이 욥의 세 친구들의 이해는 동일합니다. 욥의 시대로부터 약 2000년이나 지난 예수님의 시대이지만 수천 년이 흘러도 사람 속은 똑같습니다. 사랑하는 여러분, 예수님 시대로부터 또다시 2000년이 지난 지금 여러분은 어떻게 생각하십니까? 혹시 우리도 마찬가지 아닙니까? 나 자신이나 내 가족 또는 내가 아는 누군가가 고통을 겪고 있을 때 우리는 그 고통의 원인을 찾기에 바쁩니다. 함께 아파하고 함께 울어주기보다 이 욥의 세 친구들처럼 옆에 서서 죄를 지적하고 네가 잘못했기 때문에 너에게 이런 문제가 찾아왔어. 네가 죄를 지었기 때문에 하나님이 너를 심판하는 거야. 회개하고 돌이켜야 돼라고 지적하고 정죄하기에 바쁩니다. 우리도 이 욥의 세 친구들처럼 비참한 위로자들 아닙니까? 우리도 이렇게 고통의 원인, 고난의 이유를 밝혀내기에 매우 바쁩니다. 우리도 하나님을 조건적인 분으로 인과응보의 하나님으로 생각합니다. 그래서 내 삶에 어떤 고통이나 고난이 찾아올 때마다 어떤 특정한 죄와 관련이 있다라고 생각하죠. 그래서 관계에 문제가 생기거나 질병이 찾아오거나 교통사고나 이런 사고를 겪거나 직장이나 또는 사업에서 어려움을 겪게 되면 하나님이 내 죄를 지금 심판하고 계시는 것 아닌가, 내 죄 때문에 하나님이 그거를 심판하셔서 내가 지금 고통을 당하고 있는 것 아닌가 이렇게 생각합니다. 자녀가 장애를 갖고 태어났을 때 부모가 그 아이가 장애를 갖고 태어난 것이 자기 때문이라고, 자기의 죄 때문이라고 연결짓는 그 부모의 마음도 이와 마찬가지입니다. 그리고 또 어떤 경우에는 기근, 홍수, 지진, 화산 폭발과 같은 자연재해까지도 인간의 죄에 대한 하나님의 심판의 결과로, 하나님의 심판으로 연결짓는 경우가 너무나 많습니다. 과거에 인도네시아에 있었던 쓰나미나 일본의 대지진 등 수많은 목숨을 앗아갔을 때 얼마나 많은 목회자들과 얼마나 많은 사람들이 그것을 그 나라 사람들의 우상 숭배에 대해서 하나님이 진노하시고 심판하는 거라고 그렇게 믿고 그렇게 말을 했습니까? 지금 일어나고 있는 코로나 바이러스로 인한 팬데믹 현상도 마찬가지입니다. 인간의 모든 고통은 어떤 특정한 죄와 연결되어 있다고 믿습니다. 하지만 과연 그럴까요? 성경은 이에 대해서 뭐라고 말하고 있습니까? 누가복음 13장 1절부터 5절을 읽어보겠습니다. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 제물에 섞은 일로 예수께 아리니 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게 이르노니 아니라. 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 또 실로암에서 망대가 무너져 치어 죽은 18사람이 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 너희에게 이르노니 아니라. 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 예수님 당시에 잘 알려졌던 그 사건을 두 가지를 예로 드시는데요. 하나는 총독 빌라도가 갈릴리 사람 몇 사람의 피를 섞어 죽여서 그들의 피를 제물로 바친 사건이었고, 다른 하나는 실로암 망대가 무너져서 18명이 순식간에 사고로 목숨을 잃은 사건이었습니다. 그런데 그 희생을 당한 이 사람들이 남들보다 죄가 더 많아서 그렇게 되었거나 아니면 그렇게 될 만한 어떤 특정한 죄가 있기 때문에 그런 희생을, 안타까운 희생을 당했느냐라고 물으신 다음 아니라라고 두 번이나 이야기하십니다. 이게 무슨 말입니까? 원래 하나님께서 처음 창조하신 세상에는 고통이나
악이나 불행과 같은 이런 문제가 존재하지 않았습니다. 그러나 아담의 원죄가 그것들이 이 세상 가운데 들어올 수 있도록 문을 열어준 것이죠. 그래서 이 땅에 지금 악과 불행, 고통의 문제가 있는 것입니다. 그래서 악이나 고통은 하나님의 선한 창조의 결과가 아니라 하나님이 그걸 만드신 것이 아니라 인간의 죄의 결과물이라는 것이죠. 그런 점에서 인간의 불행과 고통은 죄의 결과라고 볼 수 있습니다. 그러나 모든 불행과 고통이 각각 어떤 특정한 죄의 직접적인 결과라고 보기는 어렵다는 것이죠. 예수님은 지금 아니라라고 말씀하십니다. 죄가 없었음에도 불구하고 죄가 원인이 되지 않으면서도 고통을 당하는 경우가 얼마든지 있을 수 있습니다. 대표적으로 욥과 예수님이 겪으셨던 고통 말입니다. 그렇기 때문에 우리 자신이나 우리 주변에 누군가가 고통을 겪을 때에 그것이 누구 때문인가, 그 고통의 원인이 무엇인가에 관심이 몰두되어서는 안 됩니다. 우리의 관심은 고통의 원인, 고난의 이유보다 더 중요한 바로 고난의 목적을 향해야 한다는 것이죠. 오늘 본문 3절입니다. 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 이 사람이 지금 날 때부터 맹인으로 태어난 것이 누구의 죄입니까? 라고 묻는 제자들의 말에 대해서 예수님은 둘 다 아니라라고 단호하게 말씀하십니다. 그리고 한 걸음 더 나아가 고난의 이유를 향한 그들의 관심을 고난의 목적으로 옮겨주고 계십니다. 예수님의 말씀은 이런 것입니다. 너희는 지금 질문을 잘못하고 있다. 너희가 관심 가져야 할 것은 이 사람의 고통의 원인이 아니라 그 고통에 담겨 있는 하나님의 목적이다. 이 사람의 고통을 통해서 하나님께서 어떤 일을 이루고자 하시는지 그 하나님의 목적과 계획을 바라보아야 한다. 비록 이 사람은 어떠한 이유에서 이런 불행을 겪고 있지만 선하신 하나님께서는 그의 불행 가운데서도 여전히 자신의 영광을 나타내기를 원하시고 자신의 목적을 이루고자 하시는 그런 선한 목적을, 선한 계획을 갖고 계신다라고 예수님이 제자들의 관심을 옮겨주고 계십니다. 그렇습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 내가 겪는 불행과 고통의 원인이 무엇인지 아는 것도 중요합니다. 만일 그것이 죄 때문이라면 우리가 회개하고 하나님께 돌이켜야 하죠. 여러분, 지금 코로나19로 인해 전 세계가 고통을 겪고 있습니다. 그런데 우리가 그 고통의 원인, 우리가 지금 당하고 있는 고난의 원인을 완벽하게 알 수 있을까요? 중국 교회와 선교사들을 탄압하는 중국 정부에 대한 하나님의 심판일까요? 전 세계 우상 숭배의 음란과 탐욕과 이 죄에 대해서 하나님께서 지금 그것을 묻고 계시는 걸까요? 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 우리는 그 이유를 정확히 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 확실히 알 수 있는 것, 우리가 분명히 알고 있는 것은 하나님인 이 고난 가운데, 이 고통 가운데서도 자신의 선한 목적을 두고 계시며 자신의 계획을 갖고 계시다고 하는 것입니다. 우리가 관심 가져야 하는 것은 이 고난의 원인과 이유가 아니라 이 고난이 이루고자 하는 목적, 하나님의 선한 계획입니다. 코로나19라고 하는 고난을 통해서 하나님이 우리 교회에, 한국교회, 한국 사회 가운데 그리고 전 세계 가운데 하나님께서 이루고자 하시는 분명한 목적과 계획이 있다는 것이죠. 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 이것이 주님의 관심이고 주님의 강조점입니다. 사랑하는 여러분, 지금 여러분은 어떤 고난을 겪고 계십니까? 경제적으로, 아니면 정신적으로, 아니면 관계 가운데 문제를 겪고 있을 수도 있고 또는 정치적으로 어려움 가운데 있을 수 있습니다. 그 고난의 원인을 알아내고자 얼마나 애쓰셨습니까? 원인을 찾아내셨습니까? 그 고통의 원인을 발견하고 나니 마음이 한결 나아지셨습니까? 고난의 원인을 안다고 해서 문제가 해결되는 것은 아닙니다. 우리의 마음이 편안해지는 것도 아닙니다. 누군가 이런 말을 했습니다. 고난의 원인을 찾으면
누군가를 원망하고 비난하게 되지만 고난의 목적을 발견하면 하나님께 감사와 찬양을 드리게 된다. 제가 한 말입니다. 우리가 아무리 고난의 이유를 찾아내려 애쓰고 또 그것을 찾아낸다고 해도 그것은 누군가를 향한 원망과 비난으로 이어지고 맙니다. 내 실수 때문에 그랬어. 내가 과거에 내린 선택 때문에 내가 이 고통을 당하는 거야. 아니면 다른 사람을 비난하고 원망하죠. 너 때문에 내가 이 고생을 하고 있어. 너 때문에 내가 지금 불행한 거야. 그래서 자기 혐오와 연민에 빠지거나 다른 사람을 향한 비난과 또 그 사람에 대해서 나는 교만한 마음을 가질 수 있습니다. 그러나 비록 우리가 고난의 이유, 이 고난의 원인을 발견하지는 못해도 그 고난을 향한 하나님의 목적을 발견하면 우리는 그 고난 가운데서도 하나님을 찬양하고 감사를 드릴 수 있습니다. 여전히 고통은 내 곁에 있고 내 문제는 해결되지 않을 수 있습니다. 그러나 나 자신과 세상을 바라보는 관점, 나의 마음은 완전히 달라질 수 있습니다. 그리고 내게 그 고통을 가져다 준 사람을 용서하고 오히려 그 고통 가운데 하나님의 선한 목적이 이루어진다는 것을 발견하고 기뻐하며 감사하며 하나님께 찬양을 올려드릴 수 있습니다. 고통에 담겨있는 하나님의 목적을 깨달았을 때 말이죠. 그렇다면 우리의 고난에 담긴 하나님의 목적은 무엇입니까? 여러 가지가 있겠지만 오늘은 두 가지만 말씀드리겠습니다. 그것은 바로 구원과 성화입니다. 첫 번째로 하나님께서는 고난을 통해 온 세상을 구원하십니다. 요셉이 그 대표적인 경우입니다. 여러분, 요셉의 인생은 한마디로 고난과 고통의 연속이었습니다. 형들에게 시기와 질투, 미움을 받았고 버림당했으며 노예로 팔렸고 이집트에까지 가게 되었죠. 자신이 범하지도 않은 죄로 인해 억울하게 누명을 써서 감옥에 갇혀야 했고 거기서도 선한 일을 했지만 그 선한 일은 잊혀지고 말았습니다. 요셉만큼 고난의 세월을 산 사람도 없습니다. 어쩌면 요셉도 자신이 겪는 그 고난의 원인이 무척이나 궁금했을 것 같습니다. 그리고 그것을 알기 위해서 씨름하고 고민하고 애썼을 것 같습니다. 그러나 성경은 우리에게 요셉의 그런 모습을 보여주기보다는 하나님의 목적을 바라보고 하나님을 찬양하고 감사하는 요셉의 모습을 우리에게 보여줍니다. 이집트의 총리가 된 요셉이 형들에게 어떻게 고백했습니까? 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으니 아직 5년은 밭갈이도 못하고 추수도 못할지라 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그 온 집의 주로 삼으시며 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 자신이 고통을 당한 그것은 하나님의 온 세상을 향한 구원의 목적 때문이다. 이렇게 말합니다. 요셉은 이렇게 고백하는 것입니다. 나는 내가 겪은 이 고난의 원인이 무엇인지, 내가 왜 그런 고난을 겪어야 했는지 그것에 집중하지 않겠다. 내가 아무리 알려고 애써 보아도 알 수 없고 끝까지 내가 그것을 모른다고 해도 그 고난을 통해 이루시는 하나님의 목적에 오히려 집중하겠다라는 고백입니다. 요셉이 만일 고난의 원인을 찾으려 했다면 그의 마음은 형들을 향한 미움과 원망과 불신과 증오의 마음으로 가득 차 있었을 겁니다. 하지만 그는 그것에 집중하기보다 고난에 담겨있는 하나님의 목적과 선한 계획에 집중을 했고 그로 인해 오히려 하나님께 찬양과 감사를 올려드리고 있고 형들을 용서하며 사랑하고 있습니다. 고난의 원인을 찾으면 누군가를 원망하고 비난하게 되지만 고난의 목적을 발견하면 하나님께 감사와 찬양을 드리게 되는 것이죠. 하나님은 요셉의 고난을 통해 야곱의 가족뿐만 아니라 온 세상까지 구원하셨습니다. 마귀 사탄은 하나님의 백성들이 고난을 겪게 되면 하나님을 떠나고 구원에서 멀어질 것이라 생각해야 하겠지만 그것은 마귀의 착각일 뿐입니다. 그 어떤 것도 자기 백성을 향한 하나님의 사랑에서 끊을 수는 없는 것이죠.
하나님께서는 어떠한 고난 가운데서도, 심지어 지금 코로나19라고 하는 고통 가운데서도 여전히 신실한 교회를 통해서 잃어버린 자들을 찾고 계시고, 하나님의 존재를 찾고 있는 자들을 발견하고 이 세상을 구원하고 계십니다. 이 위기 가운데서도 누군가는 하나님께 돌아오고 있고 누군가는 구원을 얻고 있다는 것이죠. 두 번째 목적은 하나님께서는 고난을 통해 우리를 거룩하게 하십니다. 고난하면 또 빼놓을 수 없는 인물이 바로 욥입니다. 욥도 자신의 고난을 겪는 이유를 알고자 수없이 씨름했습니다. 그런데 끝까지 그는 답을 찾을 수 없었습니다. 아무리 하나님을 찾으려 해도 하나님이 발견되지 않았고 하나님을 만날 수 없었습니다. 대신 그는 눈을 돌려 하나님의 목적에 집중하게 되었고 그것을 바라보고 결국 이렇게 고백하고 있습니다. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 내가 배울 수 없구나. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나으리라. 여러분 욥의 고백을 보십시오. 10절 마지막 10절을 보십시오. 그러나 내가, 욥은 고난 가운데 여전히 하나님을 찾을 수도 없고 하나님을 느낄 수도 없고 하나님의 음성을 들을 수도 없지만 그러나 그는 고난을 통해 이루어지고 있는 하나님의 목적, 그것을 바라보았습니다. 그것은 고난의 불을 통해서 하나님께서 자신을 순금과 같이 연단하시고 더 거룩하게 만드신다는 바로 하나님의 성화의 목적입니다. 사랑하는 여러분, 어쩌면 하나님께서는 곧 고난을 통해서 요셉과 같이 우리 가족의 영혼을 구원하시고 이 열방을 구원하고 계시는지도 모릅니다. 전도가 더 어려워지고 선교의 문이 막히고 있는 이런 시기에 오히려 인터넷과 SNS를 통해서 복음이 더 활발하게 전파되고 있고 구원의 역사는 더 여전히 진행 중이라고 하는 것이죠. 그런 일이 정말 많이 있었으면 좋겠습니다. 그러나 그렇게 되지 않는다 하더라도 하나님의 계획이 실패하는 것은 아닙니다. 지금도 하나님께서는 이 고난을 통해서 저와 여러분을 더 거룩한 존재로, 순금과 같은 존재로, 하나님을 더 닮은 하나님의 영광을 나타내는 존재로 우리를 거룩하게 만들어가고 계시기 때문입니다. 하나님은 지금도 고난을 통해 우리의 모난 부분을 깎고 계시고 우리의 연약한 믿음을 연단하고 계시며 이 고난의 불로써 우리 안에 있는 찌꺼기와 불순물들을 제거하고 계십니다. 그래서 순도 높은, 정말 정금과 같고 순금과 같은 진짜 믿음의 사람으로 우리를 만들어가고 계시는 것이죠. 사랑하는 여러분, 고난이 지나고 나면 순금처럼 거룩하고 순결하게 변화될 여러분의 모습을 기대하고 계십니까? 사도 바울은 이렇게 고백합니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 비록 지금은 우리에게 고난이 있지만 그것을 통해서 우리 안에 하나님의 형상이 나타나게 될 것이고 우리 안에서 하나님의 영광이 우리를 통해서 나타나게 될 것을 기대하시기를 바랍니다. 베드로 사도 또한 이렇게 고백합니다. 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라. 고난을 통해서 우리의 믿음이 정말 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하게 되어서 우리가 그리스도 앞에 서게 될 때에 그리스도로부터 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 될 것이죠. 잘하였구나, 착하고 충성된 종아, 그리고 내가 나를 닮아있다, 그런 칭찬을 받게 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 지금 고통스러운 시간을 보내고 계십니까? 그 고통의 원인을 찾고자 애써보지만 속 시원한 답을 찾지 못해 답답해 하십니까? 그렇다면 고난에 담겨있는 하나님의 목적을 묵상해 보시기 바랍니다. 우리 선하신 하나님은 여러분의 고통 가운데 선한 목적과 선한 계획을 갖고 계십니다. 그 선한 계획은 바로 고난을 통해서 우리를 파멸시키고 우리를 무너뜨리는 것이 아니라 우리를 정화시키고 더 순결하고 거룩하고 영광스럽게 우리를
만들어 가시는 것입니다. 팀 켈러는 고통에 답하다라는 책에서 이렇게 말합니다. 고난은 우리를 파멸시키기보다 연단시킨다. 왜냐하면 하나님 자신이 그 불 가운데서 우리와 함께 걷고 계시기 때문이다. 다니엘의 세 친구와 풀무불 가운데 함께 하셨듯이 하나님께서는 지금도 고난 가운데 있는 우리 성도들과 함께 동행하고 계십니다. 사랑하는 여러분, 고난은 우리를 무너뜨릴 수 없습니다. 고난은 우리를 비참하게 만들지 못합니다. 오히려 고난은 우리의 믿음을 연단하고 우리를 더 거룩한 존재로 만들어가고 있는, 그래서 우리는 이 고난을 하나님의 손으로 우리를 더 거룩하고 영광스러운 존재로 만들어가는 하나님의 손길로 느끼셔야 합니다. 하나님께서 우리에게 고난을 허락하시는 이유는 우리를 망하게 하시려는 것이 아니라 우리를 더 온전하고 더 거룩하게 하시는 것입니다. 그래서 고난 가운데 있을 때 우리는 더 하나님을 찾게 되고 하나님의 음성을 더 귀 기울이게 되고 하나님의 사랑을 경험하게 되는 것이죠. 그래서 고난을 통해서 우리는 오히려 더 하나님을 잘 알게 됩니다. 이전에 하나님을 내가 머리로만 알고 나 다른 사람의 고백을 통해서, 간증을 통해서, 다른 사람의 이야기를 통해서만 하나님을 간접적으로 알았지만 이제 고난을 통해서 그분을 개인적으로 알게 되고 인격적으로 알게 되고 직접적으로 또 체험적으로 알게 되는 것이죠. 그리고 언젠가 욥과 같이 이렇게 고백하게 될 것입니다. 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배움나이다. 내가 이제 전보다 고난을 통해 주님을 더 잘 알게 되었습니다 라고 고백하게 되는 것이죠. C.S. 루이스는 고통의 문제라는 책에서 이렇게 말합니다. 하나님은 쾌락 속에서 우리에게 속삭이시고 양심 속에서 말씀하시며 고통 속에서 소리치십니다. 고통은 귀먹은 세상을 불러 깨우는 하나님의 메가폰입니다. 하나님의 확성기입니다. 여러분, 그분은 우리에게 수없이 여러분에게 말씀하고 계시지만 우리가 평탄할 때에 아무 문제가 없을 때는 그분의 음성에 귀를 기울이지 않습니다. 아무리 설교를 듣고 아무리 성경을 읽고 묵상을 해도 들리지 않던 그 이야기가 고난 가운데 있을 때 이제서야 그 하나님의 음성이 내게 들리기 시작하는 것은 하나님이 고난이라는 그것을 통해서 우리에게 확성기를 가지고 메가폰을 통해서 우리에게 말하고 계시기 때문입니다. 고난 가운데 우리에게 메가폰을 들고 소리치고 계시는 그 하나님의 음성을 들으시기 바랍니다. 그분을 여러분을 사랑하시며 여러분을 향한 선한 목적을 갖고 계십니다. 바로 구원과 성화라고 하는 선한 목적입니다. 그 하나님의 목적을 바라보면서 우리가 당하고 있는 그 고난 가운데서 인내할 뿐만 아니라 이 목적을 이루실 그 하나님을 기대하며 기뻐하며 감사하며 하나님을 찬양하게 되는 우리 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 함께 기도합니다. 하나님, 이 고통 많은 세상에, 이 고난이 끝이 없는 이 세상 속에 우리가 살고 있습니다. 내가 왜 이런 고난을 당하게 되었는지 그 이유를 알고자 수없이 애쓰고 또 내 자신을 자책하고 또 누군가를 정죄하고 비난해 보았지만 여전히 이 문제는 해결되지 않고 여전히 나는 불행한 삶을 살고 있습니다. 이 고난의 시기 가운데 하나님이 갖고 계시는 하나님의 목적과 하나님의 계획으로 우리가 눈을 들릴 수 있도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서. 우리의 고난을 통해서, 우리 이 전 세계가 당하고 있는 이 고난을 통해서 하나님의 구원과 성화라고 하는 이 두 가지 목적이 우리 이 세상 가운데 이루어지기를 간절히 기도합니다. 그래서 이 고난이 끝나고 우리가 주님 앞에 서게 될 때에 주님께 감사와 찬양을 드릴 뿐만 아니라 주님으로부터 칭찬받는 더 영광스럽고 주님을 닮은 거룩한 존재로 드러나는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 그 모습을 기대하며 오늘 우리가 당하는 고난을 인내할 뿐만 아니라 주변에 고난 가운데 있고 고통 가운데 빠져 있는 우리의 이웃들, 우리의 주변 이웃들을 위로하는
하나님의 위로자들 되게 하여 주시옵소서. 오늘 이렇게 또 귀한 예물을 준비하며 하나님 앞에 나아갑니다. 주님, 이 예물이 쓰여지는 곳곳마다 예수 그리스도의 복음이 전파되게 하시고 하나님의 위로가 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. 우리를 주님의 복의 통로로 사용하셔서 우리의 가족과 우리의 직장 동료와 이웃들에게 예수 그리스도의 복을 전하는 복의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 하나님께만 감사와 찬양을 올려드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 나의 마음을 정금과 같이 정결케 하소서. 나의 마음을 정금과 같이 하소서. 내 영혼에 한 소망 있으니 주님과 같이 거룩하게 하소서. 나의 삶을 드리니 거룩하게 하소서. 주님 나를 받으소서. 나를 받으소서. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refinest fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Sing Refiner's Fire. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will. 하나님의 복을 받겠습니다. Let us receive the blessing. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 흩어져 예배하는 너희 무리와 함께 있을지어다.
The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all who are scattered and worship the Holy Trinity God today. Amen. 하늘에 계신 아버지 이름 거룩하며 주의 영광 이곳에 가득하길 기도하네. 하늘에 계신 아버지 주 이름 다 외치며 주의 영광 이곳에 가득하길 기도하네. 찬양해 새 노래로 찬양해 새 노래로 찬양해 새 노래로 주님께. 주님의 나라 주님의 뜻이 하늘에 이루어지듯이 모든 선포해 자비한 주 이름 이 땅에 이루어지리라. God give us new every morning. Mercy is daily bread. In the name of Jesus, in the name of Jesus we pray. And lead us not to temptation, but deliver us with your hand. In the name of Jesus, in the name of Jesus we pray. Father, we pray. I will sing a new song. I will sing a new song. I will sing a new song to the Lord. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Every heart proclaim the mercy of your name on earth as it is in heaven. For the kingdom is yours and the power is yours and the glory forever. Amen. For the kingdom is yours and the power is yours and the glory forever. Amen. 모든 나라 주께 모든 권세 주께 모든 영광 영원히. 아멘. 모든 나라 주께 모든 권세 주께 모든 영광 영원히. 아멘. 주님의 나라 주님의 뜻이 하늘에 이루어지듯이 모든 선포해 자비한 주 이름 이 땅에 이루어지리라. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Every heart proclaim the mercy of your name on earth as it is in heaven. God is good all the time. Amen. 몇 가지 광고를 드리겠습니다. I'd like to give a few announcements. 예, 계속해서 온라인으로 예배를 드리고 있습니다. 각 가정에서 예배를 사모하면서 특별히 다시 모여서 예배하기를 사모하면서 간절히 기도해 주시고 그렇게 또 상황이 나아지면 저희가 추후 공지를 드리도록 하겠습니다. 주중에 진행되는 라이프 그룹 성경 공부 그리고 모임에도 많은 참여를 바랍니다. We'll continue to have Sunday worship at homes until further notice. Please let's be patient and we'll let you know when we can meet together again for Sunday worship. And we'd like to encourage you to participate in the weekly life group prayer meetings as well. 네, 지난 3월간 주일 헌금과 또 부활 고난 주간의 한 끼 금식 헌금을 모아서 총 약 150만 원, 150만 1,000원의 금액이 모였습니다. 그래서 세 가지 방법으로 이웃을 위해서 사용합니다. 지금 하나는 첫 번째는 우리 지난번에 그 에너지 패키지 해서
이미 유학생들과 우리 근로자들 또 다문화 가정분들에게 마스크, 라면, 햇반해서 선물을 드렸고요. 두 번째는 우리가 성도님들을 통해서 이웃들에게 전달했던 이웃사랑 패키지, 러브 패키지 두 개는 벌써 사용을 했고 이제 남은 금액이 한 100만 원 정도 되는 금액으로 이번 주 중에 중앙동 행정복지센터를 통해서 20가구에게 저희가 쌀과 그런 라면 그 기부 물품들을 또 드리도록 하겠습니다. Thank you once again for all of your offering and participation for our neighbors in need. A total of 1.5 million and 1,000 won, Korean won, has been collected during the month of March and also during Easter Sunday. And there will be 3 different ways where this offering will be used for our neighbors. And one of them will be by donating rice and different food supplies to our 중앙동 Social Welfare Center. 예, 사진을 한번 보여주시겠어요? 예, 이게 우리가 처음에 전달했던 에너지 패키지고요. So this was the first means of how we shared with our neighbors. We handed out our energy package. 그리고 두 번째는 우리 성도님들 통해서 또 이웃 사랑 실천했던 러브 패키지, 이웃 사랑 패키지입니다. And this was the second way of sharing our love, was by handing out love packages to our friends, our neighbors, through the members of our church. 네, 그리고 이제 세 번째 남은 거는 다음 주에 저희가 또 인증샷을 올려드리도록 하겠습니다. And for the third giving to our neighbors, we will upload the picture once again next week. 네, 세 번째 광고입니다. 이번 주 화요일과 수요일 이틀간 우리 김정원 전사님이 천안의 신대원에 가서 강도사 고시를 치릅니다. 엄청 중요한 고시인데요. 공부할 양도 많고 아주 빡세요. 그래서 여러분 많이 기도를 부탁드립니다. 혹시 전사님이 떨어지시더라도 사랑해 주시고 축복해 주시고 안 보이시더라도 기도해 주시고 같이 뵐 수 있도록 많은 기도를 부탁드리겠습니다. So Pastor Moses will be taking a licensed pastor's exam next week, Tuesday and Wednesday. We ask for your prayers. If you don't see him after next week, then you know what happened to the exam. So yes, please pray for him. 네, 이상 광고를 마치겠습니다. 오늘도 함께 예배해 주셔서 감사드립니다. Thank you for joining us in Sunday service, and have a blessed week.